चलो आज આપણે ટોપિક ભણવાનો છે સુરેખ પથ ઉપર। આપણે ગઈકાલે આઈ થિંક બધાને ખબર જ છે કે આપણે ગઈકાલે બેઝિક માહિતી જોઈ હતી આપણા વ્યવહારુ જીવનની અંદર આવતા ગતિના ઉદાહરણો। એના પછી આપણે શીખ્યા હતા નિર્દેશ ફ્રેમ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે। નિર્દેશ ફ્રેમ નક્કી કરવા માટે આપણે સરળતા ખાતર યામાક્ષ પદ્ધતિને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, એટલે કે પદાર્થ ધન एक्स दिशा में गति करे छे, पदार्थ ऋण एक्स दिशा में गति करे छे, पदार्थ ऋण वाय दिशा में गति करे छे। आ रीते आपणे उल्लेख करी शकीए छीए। एना पछी आपणे एवुं शीख्या के भाई जे एक्स वाय अने जेड एम आपणने ज्यारे याम आपेला होय कोई पदार्थना स्थानना, बराबर छे। स्थान तो जोईए ने, कोई पदार्थ ऊभो छे तो कई जग्याए ऊभो छे, आपणे जेम लोकेशन बोलीए छीए के कई जग्याए कया स्थळे ऊभा छो, ए रीते कोई पदार्थनुं पण आपणे स्थान बतावવું પડે। ओके, तो जो पदार्थનું स्थान આપણે एक ज यामમાં દર્શાવીએ છીએ તો એ આપણા માટે જે ચેપ્ટરનું ટાઇટલ છે સુરેખ પથ પર થતી ગતિ, એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણીશું। એટલે અહીંયા આપણે ફક્ત કોને ધ્યાનમાં લેવાનું છે? એક જ યામને ધ્યાનમાં લઈશું, ફક્ત એક જ દિશામાં। દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ કે एक्स દિશાની અંદર ગતિ કરતા પદાર્થની ગતિની વાત કરવામાં આવે તો આપણે એને શું કહીશું? સુરેખ પથ પર गति करता पदार्थनी गति बात करीए छीए। ओके, आटली वस्तु खास याद राखजो। चलो एक उदाहरण लईए छे आपणे। अहींया खास जोजो, अहींया खास एटले खास जोवानुं छे मित्रों। मानी लो के अहींया आपणने एक सरस मजानो पाथ आप्यो छे। अहींया तमारी यामाक्स पद्धतिथी बधा परिचित छो। अहींया जो आ मारुं उगम बिंदु देखाय छे, अहींया ध्यान आपजो बधा मित्रों। आ शू देखाय छे? उगम बिंदु देखाय छे तमने बधाने। आ उगम बिंदुथी जमणी तरफ आपणने केवा मूल्योनो उपयोग कर्यो छे? तो आ बाजु जेटला पण स्थान देखाय छे तमने बधा ए केवा छे? धन स्थान छे। अने आ उगम बिंदुथी डाबी बाजु आपणे बधा केवा लीधा छे? तो ऋण स्थान लीधा छे। ओके, आपणे सरळता खातर अहींया आपणे कण मूकेलो छे। मानी लो के अहींया मारो कण छे, अहींया मारो कण मूकेलो छे, तो आ कणनी आ बाजु तरफ जाओ छो तो तमारो धन मूल्य मळे छे अने आ बाजु आपणने ऋण मूल्य लेवामां आवे छे, एवुं आपणे पहेलाथी एडवांसमां नक्की करी दीधेलुं छे। ओके, हवे खास ध्यान आपजो मित्रों, केम के आनी अंदर आपणे समजवा जेवुं छे। अहींया आपणे एक ज दिशानी अंदर वात करवानी छे। आ मानी लो के अहींया कोई कार ऊभी छे, ए कार आ दिशामां जाय छे अने अहींयाथी एक T1 समय आपेलो छे, तो T1 समय आ ए स्टेशने आवे छे, एना पछी C स्टेशन वच्चेथी पास थईने अहींया B स्टेशने ए पहोंचे छे T2 समय, बराबर छे, एवुं आपणे कही शकीए। हवे आपणे बीजा अर्थनी वात करीए के अहींया जे आपणने एरो आपवामां आव्यो छे ए प्रमाणे जो वात करीए तो आपणे एवुं कहे छे के मारी कोई गाड़ी छे अहींया T1 समय ए स्टेशने पहोंचे छे, C1 थईने एटले के आ बी स्टेशने पास थईने पाछी C स्टेशने मानी लो कि अहींया कोई T3 समय आवे छे। कया समय आवे छे? T3 समय आवे छे। हवे आना माटे तमारे हवे आपणे बे राशिओ शीखवानी छे, भौतिक राशि, एक पथ लंबाई अने स्थानांतर शुं कहेवाय ए वस्तुनो आपणे अभ्यास करीशुं। पण मित्रों दरेकने हवे ध्यानमां लेवानुं छे के हवे पछी आपणे सुरेख पथनी ज वात करीशुं, एटले के आपणे कोई पण कण लेशुं तो एनो फक्त एक ज याम, जे कण आपेलो छे कणना स्थाननो एक ज याम बदलातो होय एनी ज आपणे वात करवानी रहेशे। अहींया बे याम बदलाता हशे स्थानना, ए आपणे हवे पछीना चेप्टरमां वात करीशुं, परंतु अहींया आपणे कणना स्थाननो एक ज याममां फेरफार थाय छे अथवा बदलाय छे एवी चर्चा आपणे अहींया करीशुं। पथ लंबाई अने स्थानांतरनी वात करवानी छे। मित्रों अहींया ध्यान आपजो, मैं तफावत स्वरूप एटला माटे लख्युं छे के सरळताथी तमे समजी शको, એટલે अलग अलग मुद्दा तमने खबर पड़ी जाए झड़पथी। ओके, मगजमां पहेला क्लियर राखजो। हूँ आगळनी जे आकृति आपेली छे एना माध्यमथी तमने पथ लंबाई अने स्थानांतर शीखवाडीश, तो थोड़ुं ध्यानमां खास એટલે खास लेवानुं रहेशे। ओके, चलो पहेलुं आपणे वात करीए छीए मित्रों। ना अत्यारे लखवानुं नथी, हूँ तमने PDF आनी बनावीने मोकली दईश तो तमे नोटबुक में लखी देजो। ओके, अत्यारे फक्त समझी लो
વચ્ચે દાખલા આવશે તો દાખલા તમારે લખવાના, ગણતરી કરવાની રહેશે અને મને જવાબ આપવાનો રહેશે. ઓકે, ચલો અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે અહીંયા શું કીધું છે તમને? પથ લંબાઈ. એનું બીજું નામ શું છે ભાઈ? તો કુલ અંતર પણ કહેવાય છે. બરાબર છે. કોઈ પણ સમયગાળામાં કણે કાપેલા કુલ અંતરને પથ લંબાઈ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ સમયગાળો, દાખલા તરીકે હું અહીંયા આપણે વાત કરીએ, પથ લંબાઈ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. માની લો કે મારો કણ અહીંયા એ સ્થાન ઉપર ઊભો છે. સમજો, એ સ્થાન ઉપર ઊભો છે, અહીંથી મુસાફરી કરવાની શરૂઆત કરે છે અને અહીંયા આવે છે, અહીંયા બી સ્ટેશને, અને પછી પાછો ફરીને પાછો કયા સ્ટેશને આવે છે? અહીંયા સી સ્ટેશને આવે છે. તો મારી પથ લંબાઈ એટલે કે કુલ અંતર કેટલું થયું મુસાફરીનું? તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી? અહીંથી કરી. અહીંથી લઈને પહેલાં ક્યાં સુધી જઈશું? તો આ બી સ્ટેશન સુધી પહોંચીશું. તો ત્યાં સુધીનું અંતર કેટલું કપાયું? તો 60 કિલોમીટર કપાયું કહેવાય. કેમ? કેમ કે આ 80 છે, આ 20 આપેલું છે, બંનેનો તફાવત લઈએ તો આની વચ્ચે કેટલા આવી ગયા પોઈન્ટ? 60 કિલોમીટર થઈ જાય કે ના થઈ જાય? ન ખબર પડે તો આ બંને વચ્ચે કેટલો ડિફરન્સ આપેલો છે? 10નો ડિફરન્સ આપેલો છે. જો 10, 10, 10, 10 અને 10 સરવાળો કરી દો તો ટોટલ તમને ખબર પડી જશે. તો કેટલા કિલોમીટર થઈ ગયા? 60 કિલોમીટર. પણ ફક્ત કેટલા સુધી પહોંચ્યા આપણે? અહીંથી શરૂઆત કરી અને બી સુધી પહોંચ્યા તો આપણે 60 કિલોમીટર અંતર કાપી દીધું. ઓકે, હવે એનાથી ક્યાં જઈએ છીએ આપણે? તો હવે એનાથી આપણે જઈએ છીએ બી સ્ટેશને. ધ્યાન આપજો, બીથી લઈને આપણે સી સ્ટેશને પહોંચીએ છીએ. તો પાછું બી સ્ટેશને કેટલું અંતર આપેલું છે? 80 કિલોમીટર. અહીંયા સી સ્ટેશને કેટલું અંતર આપેલું છે? 40 કિલોમીટર. તો આ બંને વચ્ચે તફાવત લેવામાં આવે તો કેટલા કિલોમીટર આવી જાય? 40 કિલોમીટર આવી જાય. તો ટોટલ કણ ખરો આપણો એ સ્ટેશને ઊભો છે ત્યાંથી એ અંતર એટલે કે એ ગતિ કરવાની શરૂઆત કરે છે અને બી સ્ટેશને થઈને સી સ્ટેશને આવે તો એની પથ લંબાઈ અથવા તો શું કહી શકો? કુલ અંતર કેટલું થયું કહેવાય? તો 100 કિલોમીટર થઈ ગયું કહેવાય. ખબર પડે છે મિત્રો? ખ્યાલ આવે છે? કેટલા કિલોમીટર થઈ ગયું કહેવાય? 100 કિલોમીટર થઈ ગયું કહેવાય. ચલો, દરેકને ક્લિયર થતું હશે આઈ થિંક. બરાબર છે. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયું કહેવાય? કે આપણે અહીંથી અહીંયા આવ્યા. બરાબર છે. અહીંથી આપણે બી સ્ટેશને ગયા, બી સ્ટેશનથી પાછા સી સ્ટેશને આવ્યા. હવે હું ઉલટું બોલું છું, ધ્યાન આપજો. ઉલટું બોલું છું એટલે કે હવે હું તમને બીજો એક ઓપ્શન આપું છું કે મારો કણ ખરો એ સ્ટેશને ઊભો છે, એથી ગતિ કરવાની શરૂઆત કરે છે અને બી સ્ટેશને આવી જાય છે. હવે હું પાછું એમ કહું છું કે આના આ જ માર્ગે તમે પાછા એ સ્ટેશને પહોંચી જાઓ, એટલે કે અહીંયા આવી જાઓ. આ સ્ટેશનનું નામ આપી દઉં છું ડી સ્ટેશન. તો પાછું મારું પથ લંબાઈ બદલાઈ જવાની. કેમ બદલાઈ જવાની? કારણ કે મારો પથ બદલાઈ ગયો. પહેલાં મારો પથ કેટલો હતો? એ સ્ટેશનથી શરૂઆત કરીને બી સ્ટેશન, બી સ્ટેશનથી શરૂઆત કરીને પાછા સી સ્ટેશને આવતા હતા ત્યારે મારી પથ લંબાઈ કેટલી હતી? 100 કિલોમીટર. મારો પથ એથી લઈને બી, બીથી લઈને સી હતો ત્યારે. ઓકે, હવે હું મારો પથ બદલી દઉં છું. એથી લઈને બી, બીથી લઈને હું ડી સ્ટેશને આવું છું, એટલે કે મારો કણ આ રીતે આ પથ ઉપર ગતિ કરે તો એ મારા માટે શું થઈ ગયું કહેવાય? કિલોમીટર બદલાઈ ગયા કહેવાય. કેટલું થઈ જશે? 110 કિલોમીટર. તો આના ઉપરથી આપણે શું શીખ્યા? આના ઉપરથી આપણે એક વસ્તુ એવું શીખ્યા કે પથ લંબાઈ એ માર્ગ પર આધારિત છે એમ કહી શકાય છે. માર્ગ પર આધારિત છે એટલે કે જો આપણે પથ બદલી દઈએ છીએ, અહીંયા જો એથી લઈને હું બી આવ્યો અને બીથી લઈને સી આવી ગયો તો મારું પથ લંબાઈ હતી 100 કિલોમીટર. હવે હું પથ બદલી દઉં છું, એથી લઈને બી અને બીથી સીની જગ્યાએ હું ડી સ્ટેશને પહોંચું છું તો મારી પથ લંબાઈમાં ફેરફાર થાય છે. તો આના ઉપરથી શું કહી શકું છું કે આપણે પથ લંબાઈ એ
માર્ગ પર આધારિત છે તેમ કહી શકાય છે। ક્લિયર થાય છે? હવે તો પથ લંબાઈના આપણે બે મુદ્દા શીખી લીધા। કયા કયા બે મુદ્દા? તો પહેલા એની વ્યાખ્યા શું કહેતું હતું આપણને કે કોઈ પણ સમયગાળો આપેલો હોય એ કણે કાપેલા અંતરને કુલ અંતર અથવા તો પથ લંબાઈ કહીશું। બરાબર છે? ચલો એનો બીજો મુદ્દો આપણે શું શીખ્યા? તો અહીંયા બીજો મુદ્દો જોઈ શકો છો કે પથ લંબાઈ એ માર્ગ પર આધારિત છે, એટલે કે માર્ગ અથવા પથ બદલી દઈએ છીએ તો આપણી પથ લંબાઈ અથવા કુલ અંતરમાં ફેરફાર થાય છે। ક્લિયર થાય છે દરેકને? યસ। સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈમાં શું ફેરફાર છે? તો અહીંયા શું થાય? સ્થાનાંતર, તો આને અલગ પાડજો, સ્થાન વત્તા અંતર। આનો મતલબ શું થયો કહેવાય કે અહીંયા માની લો કે 9 વાગ્યા છે અને અહીંયા ટી બરાબર અહીંયા 9 વાગ્યા છે અને પિયુષભાઈ અહીંયા ઊભા છે। બરાબર છે? ધ્યાન આપજો, અહીંયા 9 વાગ્યા છે અને પિયુષભાઈ અહીંયા ઊભા છે। પછી 10 વાગે છે એટલે પિયુષભાઈ અહીંયા આવી જાય છે। પિયુષભાઈ તો પિયુષભાઈ જ છે, અહીંયા બદલાયા નથી, પણ અહીંયા શું થઈ ગયું? સમય બદલાઈ ગયો, સમય બદલાઈ ગયો। અહીંયા ઊભા હતા કાંસા ચોકડી અને અહીંયા 10 વાગે આપણે જોઈએ છીએ તો એ ગુરુકુળ સ્કૂલની આગળ ઊભા છે, તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો? અહીંયા સ્થાન બદલાયું, અહીંયા પણ સ્થાન અલગ અલગ આવ્યું, સમય પણ બદલાયો, તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો કહેવાય કે સમય અલગ અલગ, એટલે કે કોઈ પણ સમયગાળામાં કણના સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એ આપણને શું આપે છે? સ્થાનાંતર આપે છે। ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? અહીંયા એ જ વસ્તુ કીધું છે કે કોઈ પણ સમયગાળામાં કાપેલું અંતર લેવાનું છે કે કણે ભાઈ અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી ગયો, પાછો આ જગ્યાએ આવ્યો તો કેટલું અંતર કપાયું? તો એ આપણા માટે પથ લંબાઈ। અને સ્થાનાંતર એટલે કે એના સ્થાનમાં ફેરફાર થયો તો એ બંને વચ્ચેનો તફાવત લેવાનો, એ આપણા માટે શું બની જાય? સ્થાનાંતર બની જાય। હવે એ વસ્તુ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ચલો અહીંયા આવતા રહો પાછા। ચલો અહીંયાથી હું શરૂઆત કરું છું, ધ્યાન આપજો। માની લો કે આ ઉગમ બિંદુ છે તો ઉગમ બિંદુ પછી આ પોઈન્ટ લઉં છું હું ડી પોઈન્ટ। ચલો અહીંયાથી મારો કણ શરૂઆત થાય છે, અહીંયાથી હું મૂવમેન્ટ કરું છું, ધીમે 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 આગળ વધ્યો, અહીંયા હું સી પોઈન્ટે આવ્યો। બરાબર છે? એથી પાછો આગળ વધું છું, અહીંયા હું બી પોઈન્ટે આવ્યો। મેં શું કીધું તમને? કણ એ ડી સ્ટેશનથી T1 સમયે નીકળે છે અને બી સ્ટેશને પહોંચે છે। ઓકે, અને સમય લખી દઉં છું T2 સમય। એના પછી પાછો અહીંયા આવીને પરત ફરે છે, અહીંયા આવે છે અને સ્ટેશનનું નામ આપી દઈએ આપણે ઈ સ્ટેશન। તો કણે કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું હશે? સ્થાનાંતર માટે એની પ્રારંભિક સ્થિતિ કઈ હતી અને અંતિમ સ્થિતિ કઈ હતી એ બેને પહેલાં પકડવાની। જ્યારે પણ આપણે સ્થાનાંતરની વાત કરીએ છીએ તો કણ અથવા પદાર્થની પ્રારંભિક સ્થિતિ કઈ છે? તો આ સ્થિતિ છે। અંતિમ સ્થિતિ કઈ આપેલી છે આપણને? તો આ સ્થિતિ આપેલી છે। હવે બંને વચ્ચેનો તફાવત લઈ લો, એ આપણને શું આપે છે? સ્થાનાંતર આપે છે। શું આપે છે ભાઈ? સ્થાનાંતર આપે છે। ક્લિયર થાય છે બધાને? ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈ લો, ધ્યાન આપજો। માની લો ફરીથી આપણે આ જગ્યાએ મારું ડી સ્ટેશન છે, અહીંથી જ કણ શરૂઆત કરે છે। બરાબર છે? ચલો અહીંથી આવીને પાછો આ રીતે રાઉન્ડમાં ફરીને, મતલબ કે આ રીતે બતાવવા માટે કરું છું, અને પાછો સી સ્ટેશને આવે છે। ક્યાં આવે છે? સી સ્ટેશને આવે છે। પહેલાં T1 સમયની વાત કરું છું। ચલો બીજો કેસ લઉં છું, તેમાં પણ ડી કણથી શરૂઆત કરે છે। બરાબર છે? અહીંથી આવીને અહીંયા આવે છે, આ સ્ટેશનને નામ આપી દઈએ છીએ આપણે પી સ્ટેશન, અને પાછું કણ ફરતો 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 અહીંયા સી સ્ટેશને આવે છે। બરાબર? ધ્યાન આપજો, અહીંયા સી સ્ટેશને આવે છે। તો આ બીજા કેસની અંદર આપણને શું મળી જાય? કેટલું સ્થાનાંતર મળશે? તો આ દરેકમાં જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં તમને બે એક્ઝામ્પલ લીધા છે, આ એક અને બે એક્ઝામ્પલ। આ બંને એક્ઝામ્પલમાં હું શું બતાવવા માગું છું કે અહીંયા તમે પાથ ગમે તે લો છો
પણ એમાં સ્થાનાંતરને કોઈ ફેરફાર થતો નથી. કેમ કે સ્થાનાંતરની અંદર આપણને પ્રારંભિક સ્થિતિ અને અંતિમ સ્થિતિને જ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. જો અહીંયા પહેલા કેસમાં જો પ્રારંભિક સ્થિતિ અહીંયા આપણને રીડિંગ કેટલું આપેલું છે 10 કિલોમીટર, અહીંયા અંતિમ સ્થિતિ આગળ રીડિંગ કેટલું આપેલું છે 40 કિલોમીટર. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થઈ જાય તો 30 કિલોમીટર. તો આપણું સ્થાનાંતર કેટલું થઈ ગયું કહેવાય 30 કિલોમીટર. એ જ પ્રમાણે આપણે બીજા કેસમાં તમે જુઓ તો પ્રારંભિક સ્થિતિ કઈ છે તો અહીંયા 10 કિલોમીટરના અંતરે છે. અંતિમ સ્થિતિ ક્યાં આવે છે તો અહીંયા 40 કિલોમીટરના અંતરે આવે છે. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો આવી ગયો તો 30 કિલોમીટર. ખ્યાલ આવે છે? તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો કહેવાય સ્થાનાંતરમાં પણ બે મુદ્દા યાદ રાખવાના. કયા કયા બે મુદ્દા યાદ રાખશો? પહેલો મુદ્દો એ કે પદાર્થ અથવા કણ કોઈ પણ સમયગાળામાં સ્થાનમાં થતા ફેરફારને સ્થાનાંતર કહીશું. સ્થાનાંતર એ માર્ગ પર આધારિત નથી, એટલે કે એ પોતે ક્યાં આધારિત રાખે છે તો પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન પર આધારિત હોય છે. આ બે વસ્તુ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું પથ લંબાઈમાં. બીજી એક વસ્તુ, પથ લંબાઈ હંમેશા કેવી હોય છે ધન હોય છે. પથ લંબાઈ હંમેશા કેવી હોય છે ધન હોય છે. અને સ્થાનાંતર હંમેશા ધન કે ઋણ હોઈ શકે છે. તમને પ્રશ્ન થાય કે સર સ્થાનાંતર કઈ રીતે ધન અને ઋણ હોઈ શકે? કેમ કે બધાને ધન, આ તો અંતર છે તો અંતર તો ઓલવેઝ ધન આવવાનું, બરાબર છે ને? તો અહીંયા સ્થાનાંતર ઋણ કઈ રીતે આવે તો હવે એ વસ્તુ તમને સમજાવું. અહીંયા ધ્યાન આપજો બધા. ચલો બે એક્ઝામ્પલ લઉં છું. ચલો પહેલો એક્ઝામ્પલ લઉં. અહીંયાથી હું ગતિ કરવાની શરૂઆત કરું છું તો અહીંયા આવી ગયો. ઓકે, ચલો ધ્યાન આપજો. અહીંયા હું T1 સમયે શરૂઆત કરી, અહીંયા હું T2 સમયે પહોંચ્યો. મારું પ્રારંભિક સ્થાન કયું છે તો અહીંયા 20. અંતિમ સ્થાન કયું થઈ ગયું મારું તો આ પોઈન્ટ. તો અહીંયા આપણી દિશા કઈ રીતે થઈ તો આ મારું પ્રારંભિક સ્થાન, આ મારું અંતિમ સ્થાન. આપણી મૂવમેન્ટ કઈ રીતે છે, આપણે કઈ રીતે ગતિ કરીએ છીએ તો અહીંથી લઈને આ રીતે ગતિ કરીએ છીએ. અને આપણે ઉગમ બિંદુથી જમણી તરફના આપણે મૂલ્યો છે એને આપણે શું ગણ્યું છે ધન ગણ્યા છીએ. માટે આપણે આ દિશામાં જઈએ છીએ, એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે ધન દિશામાં ગતિ કરી રહ્યા છીએ. માટે આપણને મળતું સ્થાનાંતર પણ કેવું હશે ધન હશે. ક્લિયર થાય છે મિત્રો? આપણું સ્થાનાંતર કેવું હશે ધન હશે 100%. ઓકે, ચલો હવે હું તમને પ્રશ્ન એવું પૂછું, ધ્યાન આપજો. માની લો કે હું અહીંથી શરૂઆત કરું છું. મારો પોઈન્ટ T1 સમય અહીંયા છે. કણ એ ગતિ કરે છે આ રીતે. ઓકે, અને અહીંયા પોઈન્ટ આવીને ઊભો રહી જાય છે. માની લો કે આ D પોઈન્ટ છે. તો આ મારું કયું થઈ ગયું કહેવાય બિંદુ તો પ્રારંભિક બિંદુ. આ મારું કયું બિંદુ થઈ ગયું કહેવાય તો અંતિમ સ્થાન થઈ ગયું કહેવાય. પદાર્થ અથવા કણ ગતિ કઈ રીતે કરે છે આ પ્રારંભિક સ્થાનથી લઈને અંતિમ સ્થાન તરફ. તો આપણો એરો કઈ બાજુ ગયો તો અહીંયા જોઈ શકો છો ઓની ડાબી બાજુ કહેવાય. મતલબ કે આ એરો કઈ બાજુ જાય છે આપણે ડાબી બાજુ કહી શકીએ. તો આ ઋણ દિશા એટલે કે ડાબી તરફ જાય છે. તો એટલા માટે આપણે શું કહી શકો એને સ્થાનાંતર આપણું કેવું થઈ જશે ઋણ સ્થાનાંતર થશે. કેવું થશે ભાઈ સ્થાનાંતર આપણને ઋણ મળશે. એટલે કે આપણે જો કદાચ કોઈ વખતે આ રીતે લખેલું આવે, કોઈક વખતે સ્થાનાંતરમાં આ રીતે લખેલું હશે તો ગભરાવવું નહીં. આ શું બતાવે છે તો ધન સ્થાનાંતર બતાવે છે. આ શું બતાવે છે તો ઋણ સ્થાનાંતર બતાવે છે. ચલો ક્લિયર થાય છે બધાને? આઈ થિંક બધાને ક્લિયર થતું હશે. ચલો એના પછી આપણે એક વાત કરીએ મુદ્દાની. છેલ્લો મુદ્દો આપણો. અહીંયા આપણે મુદ્દો એવો પૂછ્યો છે કે ભાઈ પથ લંબાઈ આપેલી છે, એ પથ લંબાઈ એ અદિશ ભૌતિક રાશિ છે. હવે અદિશ અને સદિશ શું કહેવાય તો પહેલાં વ્યાખ્યા સમજાવી દઉં, પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. અદિશ એટલે કે ભૌતિક વિજ્ઞાનની એવી રાશિ કહેવાય
કે જેની અંદર ફક્ત આપણે મૂલ્યની જ વાત કરીશું, એમાં આપણે દિશાને ધ્યાનમાં લેતા નથી. તો આ પ્રકારની રાશિ આપણા માટે કેવી થઈ જાય? અદિશ રાશિ થઈ જશે. પરંતુ ભૌતિક રાશિ આપણને સદિશ એ એવી ભૌતિક રાશિ કહી શકાય કે જેની અંદર આપણે મૂલ્ય, આની અંદર આપણે મૂલ્ય પ્લસ દિશા આ બંનેને ધ્યાનમાં લઈશું તો આ સદિશ રાશિ બનશે. અને અદિશમાં ફક્ત આપણે કોને ધ્યાનમાં લઈશું? તો મૂલ્ય આધારિત હોય એના માટે. તો પથ લંબાઈની અંદર આપણે કોઈ પણ પ્રકારની દિશાની વાત કરતા નથી, માટે આપણા માટે પથ લંબાઈ કેવી રાશિ થઈ જશે? અદિશ રાશિ. સ્થાનાંતર એની અંદર આપણે મૂલ્ય અને દિશા બંનેની વાત કરી છે. એ કઈ રીતે ખબર પડે? તો અહીંયા આપણે જે લખ્યું હતું એ પ્રમાણે -70 કિલોમીટર +70 કિલોમીટર. તો આ શું બતાવે છે? આ પ્લસ અને માઇનસ સાઇન શું બતાવે છે? દિશા બતાવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આઈ થિંક આપણે ફટાફટ એક વખત રિવિઝન કરી લઈએ તફાવત, કેમ કે આ વસ્તુ ખૂબ જ અગત્યનું છે. પથ લંબાઈ અથવા કુલ અંતર, એટલે કે કોઈપણ સમયગાળામાં કણે કાપેલા અંતરને શું કહીશું? આપણે પથ લંબાઈ અથવા કુલ અંતર કહીશું. સ્થાનાંતર તો કોઈપણ સમયગાળામાં કણના સ્થાનમાં થતા ફેરફાર એ સ્થાનાંતર થશે. પથ લંબાઈ માર્ગ પર આધારિત હોય છે, સ્થાનાંતર માર્ગ પર આધારિત હોતું નથી, એટલે કે કણની પ્રારંભિક સ્થિતિ અને અંતિમ સ્થિતિ પર આધારિત હોય છે. પથ લંબાઈ હંમેશા ધન લેવી અથવા ધન હોય છે. સ્થાનાંતર ધન પણ હોઈ શકે છે, ઋણ પણ હોઈ શકે છે. પથ લંબાઈ એ અદિશ રાશિ છે, એટલે કે ફક્ત આપણે મૂલ્ય આધારિત જ વાત કરવાની હોય છે. જ્યારે આપણે સ્થાનાંતરની વાત કરીશું ત્યારે આપણે દિશાને સાથે સાથે મૂલ્યને પણ ધ્યાનમાં લઈશું. આઈ થિંક તમને બધાને અહીંના અહીં તૈયાર થઈ ગયું હશે તફાવત. હવે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. ચલો, મેં એક સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ આવ્યો છું તમારા માટે. પહેલાં હું તમને સરસ મજાને 5 મિનિટ આપું છું, બરાબર? કહેતા હો તો તમને પ્રશ્ન પણ સમજાવી દઉં છું, પણ પહેલાં જાતે ટ્રાય કરવાનું છે, પછી સાહેબ તમને મદદ કરશે. અને આના પછી આપણે 2 દાખલા તમને હોમવર્કમાં આપીશું, MCQ છે, બરાબર છે? એનો જવાબ મને સાંજ સુધીની અંદર તમારે ગણતરી કરીને મને મોકલવાનો રહેશે. ઓકે? એટલે આપણું જો તમને આ 3 દાખલા આવડી ગયા તો સમજી લો કે તમને પથ લંબાઈ અથવા કુલ અંતર અને સ્થાનાંતરમાં ખબર પડી ગઈ છે. જો અહીંયા શું કહે છે, તમને રકમ આપેલી છે, સમજાવી દઉં છું. કોઈ કણ છે, એ કણ R ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર પથ, એટલે કે આ એનું સેન્ટર કહેવાય. એટલે તમે ભણેલા છો ને, તમે બધા ભણેલા છો વર્તુળ વિશે. તો આ વર્તુળનું આપણે કેન્દ્ર બોલીએ છીએ. કેન્દ્રથી અહીંયા અને આ વર્તુળ પરના કોઈ પણ બિંદુ વચ્ચેનું અંતરને આપણે ત્રિજ્યા પણ બોલીએ છીએ. હવે તમારો કણ ક્યાં ઊભો છે? તો કણ એ વિષમઘડી દિશામાં, વિષમઘડી એટલે કે ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશાની અંદર બિંદુ A થી ગતિ કરે છે. ધ્યાન આપજો, અહીંયા બિંદુ A થી આ દિશામાં ગતિ કરે છે. ઓકે? ચલો, હવે શું કહે છે? બિંદુ A થી ગતિ કરે છે. નીચે દર્શાવેલા ગતિના કિસ્સાઓમાં કણે કાપેલું કુલ અંતર અને સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. અહીંયા તમને મેં 4 કેસ આપેલા છે. 4 કેસ એટલે કે માની લો કે કણ A થી શરૂઆત કરે છે અને B ઉપર આવે છે, તો આ પહેલો કેસ, બરાબર? પછી કણ A થી લઈને અહીંયા C સુધી ઉપર આવે, એટલે કે અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી પહોંચે છે, આ બીજો કેસ. ત્રીજો કેસ કીધો છે કે કણ આ રીતે ગોળ 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 ફરીને વર્તુળાકાર પથ ઉપર અને આ પોઈન્ટ ઉપર આવે છે, એટલે કે ત્રીજો કેસ કીધો છે. અને એવું કહેવામાં આવે છે કે કણ એ આખું પરિભ્રમણ કરે. પરિભ્રમણ એટલે કે A થી શરૂઆત કરીને વર્તુળાકાર પાથ ઉપર ફરતો 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 પાછો અહીંયા આવે છે. તો એ વખતે એની પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર શું થાય છે? બરાબર? હવે તમારો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થાય છે. ચલો, મને હવે બધા કહેશો કે પહેલાંનો જવાબ શું આવી શકે. આપણે 1 બાય 1 ડિસ્કસ કરીશું. જો પહેલાં આપણે પહેલો કેસ પકડીએ છીએ, ધ્યાન આપજો. હવે આ એ મારો કણ અહીંયા છે, અહીંથી લઈને ગતિ કરીને વર્તુળાકાર પથ ઉપર જાય છે, ધ્યાન આપજો, બરાબર છે? અને અહીંયા પહોંચે છે. તો આ મારું શું થઈ ગયું કહેવાય? A થી લઈને B સુધીની જ વાત કરવાની છે, બરાબર છે? હવે જુઓ,
આ વર્તુળના તમને 4 સરખા ભાગ કરીને આપ્યા છે. આ પહેલો ભાગ, આ બીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ, અને જે એ થી લઈને બી સુધીની વાત કરીએ છીએ ને એ વર્તુળનો ચોથો ભાગ કહી શકાય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? કેમ કે અહીંયા જો આ આટલો ભાગ કવર થાય છે, આ એ થી લઈને બી સુધી આટલો ભાગ દેખાય છે તમને રેડ બોર્ડરમાં. જોઈ લો, કલર બદલી દઉં છું એટલે તમને થોડો આઈડિયા આવશે. ઓકે, આટલા ભાગની આપણે વાત કરવાની છે. ચલો પહેલી વાત કરીએ આપણે, ધ્યાન અહીં આપજો. પહેલી વાત કોની કરવાની છે? પથ લંબાઈ. પથ લંબાઈ એટલે શું કહેવાય ભાઈ? કુલ અંતર. ચલો, તમે બધાને ખબર છે જ્યારે જ્યારે આપણે કોઈ પણ પદાર્થ અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરે એટલે વર્તુળની બહારની સપાટીની વાત કરવામાં આવી એટલે શું આવી જાય? પરિઘનો મતલબ થાય. એટલે પરિઘ એટલે શું કહેવાય? આખું વર્તુળ આવી ગયું. પણ અહીંયા પથ લંબાઈ કેટલી લેવાની છે? અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી જ પદાર્થ આવે છે એટલે કે કોણ મારો જાય છે. એનો મતલબ શું થઈ ગયો કહેવાય? તો આ વર્તુળનો ચોથો ભાગ કહેવાય. જો આ બીજો ભાગ, આ ત્રીજો ભાગ, આ ચોથો ભાગ, તો 4 ભાગને ભેગા કરો તો આખું વર્તુળનો પરિઘ આવી ગયો. તો આખો પરિઘનો કયો ભાગ કહેવાય? એ થી લઈને બી એ ચોથો ભાગ કહેવાય કે ના કહેવાય? પથ લંબાઈ તો એટલી જ થાય ને મારું. પથ લંબાઈ અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી આપણે ગણતરી કરવાની છે. કુલ અંતર મારું કેટલું થાય? તો આટલું થશે. ચલો, ક્લિયર થાય છે? પરિઘ એટલે શું કહેવાય? 2πr ભાગાકારમાં 4. તો જવાબ શું આવી ગયો મારો? πr ભાગાકારમાં 2. આ મારી પથ લંબાઈ. ચલો, આવડી જાય કે ન આવડી જાય? ક્લિયર થાય છે બધાને કે નથી થતું? ચલો હા ના બોલો ફટાફટ. થઈ ગયું? 100% ક્લિયર થાય છે. હવે જુઓ, હવે આપણે બીજું શું શોધવાનું હતું? સ્થાનાંતર કીધું છે. અહીંયા શું કીધેલું છે આપણે? સ્થાનાંતર. તો હવે આ કેસ માટે તમે સ્થાનાંતર શોધવું હોય તો મેં તમને પહેલાં પણ કીધેલું છે, કણનું પ્રારંભિક સ્થાન અને કણનું અંતિમ સ્થાન આ બંને વચ્ચેનો તફાવત લેવાનો. અને અહીંયા સ્થાનાંતરમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે પ્રારંભિક સ્થાન હોય કણનું અને અંતિમ સ્થાન હોય એને આપણે સીધી રેખા વડે જોડી દેવાના. આ રીતે એક સીધી લાઈન વડે. બરાબર છે? તો આ આપણું શું થઈ જશે? કેમ કે સ્થાનાંતર મેં ગઈ વખતે શીખવાડેલું છે, લઘુત્તમ અંતર કહેવાય. પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાનના લઘુત્તમ અંતરને શું કહીશું? સ્થાનાંતર કહીશું. ચલો, આપણે આ અંતર શોધવું છે. પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જો આ બોર્ડર કરે છે ને સાહેબ, તમને દેખાય છે શું બની ગયું? કાટકોણ ત્રિકોણ બની ભાઈ? જુઓ, કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો. હવે આ તો શું બની ગયું કહેવાય? આ કાટખૂણો બનાવતી 2 બાજુઓ થઈ ગઈ. દેખાય છે બધાને? અને આ એનું શું થઈ ગયું કહેવાય? કર્ણ. જે કર્ણ જે બતાવે છે એ તો આપણું શું છે? સ્થાનાંતર છે. તો હવે તો શોધી શકો ને? ચલો હવે મને જવાબ કહો શોધીને. પાયથાગોરસનો પ્રમેય તો દરેકને આવડે છે. ચલો શોધીને કહો ફટાફટ. તો આપણે પહેલા કેસનો શોધી શકીએ. આ મારા માટે એ છે, આ મારા માટે બી છે. અહીંયા આપણને ઓ પોઈન્ટ આપેલું હતું. આ કાટખૂણો બની ગયો, આ આર થઈ ગયો, આ આર થઈ ગયો. મારે આ મૂલ્ય તો શોધવાનું છે અને એને શું કહેવાય? સ્થાનાંતર. અને આ ત્રિકોણમાં કયું બાજુ બની જાય રહી? તો કર્ણ બની જવાનો. તો કર્ણનો વર્ગ બરાબર કાટખૂણો સમાવતી 2 બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો. તો આરનો વર્ગ વત્તા આરનો વર્ગ કેટલો થઈ ગયો? 2 વખત આરનો વર્ગ. અહીંયા મારે જરૂર શું છે? એ બી સ્થાનાંતરની જરૂર છે. તો વર્ગમૂળમાં 2 × આર થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અહીંયા આપણને વર્ગ આપેલો છે તો બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લો તો શું બની જાય? વર્ગમૂળમાં 2 × આર બની જાય. ક્લિયર થાય છે બધાને? બોલો ચલો. તો હવે શું થઈ ગયું કહેવાય? પહેલા કેસની અંદર આપણે શું શીખ્યા? તો પહેલા કેસની અંદર સ્થાનાંતર શું આવી ગયું આપણા માટે? πr ભાગાકારમાં 2 અને સ્થાનાંતર શું આવી ગયું? વર્ગમૂળમાં 2 × આર. ઓકે, ચલો દરેકને ક્લિયર થતું હોય તો એક વખત યસ કહી દો ફટાફટ. તો બીજો કેસ જોઈએ. હા, સરસ સરસ પરમ. અહીંયા ધ્યાન આપો. હવે
હવે આપણે બીજો કેસ પકડીએ છીએ। બીજા કેસની અંદર એથી લઈને સી, ચલો હવે તો બધાને આવડવું જોઈએ હો। અહીંથી શરૂઆત કરીએ છીએ, એથી લઈને આમ ફરતા ફરતા જઈએ છીએ, અહીંયા સુધી આવીએ છીએ। એનો મતલબ શું થઈ ગયું કહેવાય, આખું અડધું વર્તુળ થઈ ગયું કહેવાય, એટલે કે 2 ભાગમાં આવી ગયું। 2 ભાગમાં આવી ગયું તો પથ લંબાઈ શું લખી શકો, તો આખો પરિઘ હતો, પરિઘનો કેટલો ભાગ થઈ ગયો, અડધો ભાગ, તો પરિઘ એટલે કે પાઈ આર જવાબ આવી જાય તમારો। ચલો સ્થાનાંતર શું આવી જાય, ચલો મને કોણ કહેશે સ્થાનાંતર? સ્થાનાંતર તો સીધું જ દેખાય છે, જો આ પ્રારંભિક સ્થિતિ અને આ અંતિમ સ્થિતિ। ચલો આટલાથી આટલું શું છે આર, આ પણ શું છે આર, તો બંનેનો સરવાળો એટલે કે શું થઈ ગયું 2r। ખબર પડે છે ભાઈ બધાને? સ્થાનાંતર શું થશે, આર વત્તા આર એટલે શું થઈ ગયું કહેવાય 2r થઈ ગયું। સરસ 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 ભાઈ, ઉલટું લખ્યું છે તમે, પથ લંબાઈ 2r નહીં, પથ લંબાઈ શું આવે, પાઈ આર આવે। હેનિલ અહીંયા આપણને સ્થાનાંતર મળશે 2r। ભાઈ હવે ખબર પડે છે મિત્રો, આ બીજા કેસમાં બધાને ખબર પડે છે, આ લોજિકવાળા ક્વેશ્ચન કહેવાય, બરાબર છે। ચલો હવે હું એમ કહું છું A to D, એટલે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરશે ખબર, A to D કીધું ને કે અહીંથી અહીંયા, એવું નથી કરવાનું। આપણને દિશા આપી દેવામાં આવી છે, વિષમઘડી દિશા, એટલે આમથી આમ ફેરવતા ફેરવતા અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી આવવાનું છે, સોરી અહીંયા સુધી, તો અહીંયા સુધી આ પથ લંબાઈ એથી લઈને આટલા ફરતા ફરતા ડી સુધી આવ્યા, તો ત્યાંની પથ લંબાઈ કેટલી થાય તે લખી શકો તમે। એક જ સીધી વસ્તુ છે તમારે, આટલો ભાગ કેટલો કહેવાય, આટલાથી આટલો ભાગ કવર કર્યો તો આખા વર્તુળનો કયો ભાગ કહેવાય, 3/4 ભાગ કહેવાય। પણ કોના, તો 2πr ના 3/4 ભાગ કહેવાય ભાઈ પથ લંબાઈ માટે, ધ્યાન આપો। ઘણાને નહીં ખબર પડી, હજી નથી પડી ને, ખબર પડી ભાઈ કે નથી પડી? જો અહીંથી લઈને કણ, અહીંથી લઈને શરૂઆત કરીએ છીએ, ફરતા 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 અહીંયા કણ ડી સુધી એટલે કે અહીંયા સુધી પહોંચે છે, તો એનો મતલબ એને કેટલું અંતર કાપ્યું, તો આ એક, આ બીજો ભાગ અને આ ત્રીજો ભાગ, વર્તુળના 4 ભાગમાંથી 3 ભાગમાં એને અંતર કવર કર્યું। તો આપણે ટોટલ અંતર કેટલું થઈ ગયું કહેવાય, તો ટોટલ અંતર હતું પરિઘ કહેવાય 2πr, એમાંથી પરિઘના કેટલો ભાગનું અંતર કાપ્યું ને, તો 3/4 ભાગનું અંતર કાપ્યું કહેવાય। તો આને તો બોલાય પથ લંબાઈ। તો આપણો જવાબ શું આવી જાય 3/2, તો 3/2πr આપણું શું થઈ જશે, પથ લંબાઈ થઈ જાય। અને હવે હું તમને પૂછું કે સ્થાનાંતર શું થાય, તો આ મારું અંતિમ સ્થાન, આ મારું પ્રારંભિક સ્થાન, તો આનો જવાબ પણ શું આવી જાય, કોણ કહેશે? આનો જવાબ પણ આના જેટલો જ આવી જાય। ચલો આનો જવાબ કેટલો આવ્યો, તો વર્ગમૂળમાં 2 × r, તો આનો જવાબ પણ કેટલો આવી જાય, વર્ગમૂળમાં 2 × r। કેમ કે આ પણ r છે, આ પણ r છે, તો આ સ્થાનાંતર આ થયું, તો આ તો શું બની ગયો, કાટકોણ ત્રિકોણ, એનો આ કર્ણ બની ગયો કહેવાય। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ક્લિયર થાય છે બધાને 3 કેસ? 100% ખબર પડવી જોઈએ। આજે આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ ક્લિયર કરીએ છીએ, આવતીકાલથી બધી સરેરાશ ઝડપ, સરેરાશ વેગ એ બધું ચાલશે। ઓકે ઓકે ઓકે, ચલો હવે ચોથો પ્રશ્ન એવું કીધું છે, ધ્યાન આપજો કે કણ એ પરિભ્રમણ પૂરું કરે છે। કેટલું પરિભ્રમણ, તો 1 પરિભ્રમણ। ચલો અહીંયા 1 પરિભ્રમણ પૂરું કરે, એનો મતલબ કંઈથી શરૂઆત કરે છે, આમ ફરતો 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 કણ અહીંથી સી પોઈન્ટે, એના પછી ડી પોઈન્ટે અને પાછો એના એ સ્થાન ઉપર આવે છે। તો આના ઉપરથી દેખીતી રીતે છે કે આપણું સ્થાનાંતર શું થઈ ગયું, સ્થાનાંતર તો 0 થઈ ગયું। હવે આખું અંતર કાપ્યું છે, તો આખું અંતર તો કેટલું થઈ ગયું કહેવાય ભાઈ, બધાને ખબર પડી જશે। હવે આખું અંતર તો કેટલું કાપ્યું કહેવાય, પરિઘ જેટલું કહેવાય કે ના કહેવાય, તો પરિઘ એટલે શું કહેવાય 2πr। 2πr એટલે કે આપણી પથ લંબાઈ થઈ ગઈ, બરાબર।
હવે હું તમને એડિશનલ પ્રશ્ન પૂછું, માની લો કે આ કણ એ 2 પરિભ્રમણ પૂરું કરે તો 2 પરિભ્રમણ પૂરું કરે તો સ્થાનાંતર કેટલું થાય? સ્થાનાંતર 0. ઓકે, ગુડ. અને પથ લંબાઈ 4πr. સરસ. શું થઈ જાય ભાઈ? 4πr થશે. ક્લિયર થાય છે બધાને? હવે ક્લિયર થઈ ગયું? હજુ કોને પ્રશ્ન છે કે સર હજી પથ લંબાઈમાં ખબર ઓછી પડે છે, સ્થાનાંતરમાં ખબર ઓછી પડે છે? એવા કેટલા છે? ચલો ફટાફટ મને કહો. છે કોઈને પ્રશ્ન? મિત્રો છે કોઈને પ્રશ્ન? હોમવર્ક આપી દઈએ આપણે. ચલો આ હોમવર્ક છે તમારું, આજનું હોમવર્ક. 2 MCQ આપ્યા છે. સ્ક્રીનશોટ લેવો તો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો તમે, લખવું હોય તો લખી શકો છો. આનો જવાબ તમારે મને મોકલવાનો રહેશે ગણતરી સાથે. થઈ ગયું મિત્રો? આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.